کیا تم ابھی تک شہر کے لیے نہیں نکلے؟ لیکن کیوں؟ یہ تقریباً کوئی 2 بجے کا وقت تھا جب اسے راجا کی کال موصول ہوئی تھی۔ اس نے ہی اسے فرید کی جگہ 1 مہینے کی ڈرائیوری پر بھیجا تھا سفید حویلی میں، تاکہ وہ اس وقت اپنی یہ کارروائی کر سکے۔ لیکن ابھی جو اسے راجا نے کہا تھا وہ اسے حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے ہاشم سرکار، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہو گیا ہے اسے۔ ابھی اس لڑکی کو بھی ہوش آنے والا ہے اور پھر میں بھی سڑک کے عین وسط میں پھنس گیا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ ابھی کے ابھی اسے گاؤں کے آخری سرے پر واقع تہہ خانے کی جانب لے کر جاؤ، فوراً آتا ہوں میں، جلدی کرو۔ وہ اس پر چلایا اور پھر باہر کی جانب بھاگا۔ جس کھیل میں اس نے ہاتھ ڈالا تھا وہ بلا شبہ موت کا کھیل تھا، لیکن اگر ولی اسپتال میں تھا تو اسے زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے تیز قدم یکدم سست پڑ گئے، کیونکہ اسے صرف وہی پکڑ سکتا تھا۔ اس کی دشمنی سے صرف وہی واقف تھا اور کسی کا تو شک بھی نہیں پڑتا تھا اس پر۔ سب چیزیں پلان کے مطابق ہی جا رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سے فون ملا کر راجا کو حکم دیا کہ وہ اسے آخری سنسان سے پڑے ڈیرے پر لے جائے اور خود گھر چلا آیا۔ بختیار نے اس سے کوئی بات کرنی تھی اور ابھی اس کا جانا بھی ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ ابھی نہ جاتا تو عمل کے قتل کے وقت اس کے غائب ہونے کا ثبوت بنا کر پیش کرنا ولی کے لیے کوئی بھی مشکل کام ہرگز نہیں تھا۔ اسے جو کرنا ہوگا بہت سبھاؤ سے کرنا ہوگا، ٹھنڈے دماغ سے۔ اس نے اپنے مطمئن سے قدم گھر کی جانب پھیرے، لیکن ابھی 4 بجے موصول ہوئی ایک کال نے اس کا جیسے سانس ہی کھینچ لیا تھا۔ ولی احمد کو کسی نے گاؤں میں دیکھ لیا تھا اور وہ مستقل اس کے ہیڈ آؤٹس پر سول لباس میں ملبوس پولیس اہلکاروں کے ساتھ چھاپے مار رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے راجا کو کال ملاتے ہوئے گاؤں سے عمل کو لے کر نکل جانے کا حکم دیا تو اگلا جواب سن کر اس کے تو 14 طبق ہی گویا روشن ہو گئے۔ پولیس کی بھاری ناکہ بندی اور سخت چیکنگ، اس سارے عرصے میں اس کی پیشانی پر پہلی دفعہ پسینہ چمکا تھا۔ تم لوگ کیا کر رہے تھے پھر اتنے وقت سے؟ اس نے ایک بڑی سی گالی نکالی اسے۔ اور وہ ولی، وہ کیسے آیا ہسپتال سے باہر؟ مغلظات کا ایک طوفان تھا جو اس کے منہ سے ابل پڑا تھا۔ دوسری جانب بے ہوش ہوئی عمل کو بے ساختہ ہوش آیا تھا۔ اس نے چونک کر آس پاس دیکھا، کمرہ بے حد خاموش تھا، سنسان، اجاڑ سا۔ اس نے ہاتھوں کو ہلانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس کے ہاتھ کمر پر سختی کے ساتھ باندھے گئے تھے۔ ایک ہی زاویے پر بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کا پورا جسم گویا اکڑ گیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ایک زوردار چکر آیا اور وہ بے ساختہ گر پڑی تھی۔ نگاہ ایک لمحے کو اپنے گلے پر گئی تو دھک سے رہ گئی۔ اس کا دوپٹہ غائب تھا، چادر بھی کہیں کمرے میں ہی پھینکی ہوئی تھی۔ وہ ابھی بے یقینی میں خوف سے پھیلی آنکھوں سے اپنی حالت ہی دیکھ رہی تھی کہ یکدم کمرے کا دروازہ کھلنے پر بری طرح چونک کر اس طرف متوجہ ہوئی۔ باہر سے ایک درمیانی عمر کا بندہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ پستہ قد سا عجیب مکروہ آنکھوں والا انسان تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چھرا تھا اور آہستہ آہستہ چہرے پر للچائی مسکراہٹ لے کر وہ اسی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے خراب ہوتے دل کے ساتھ اپنی کمر دیوار سے چپکا لی تھی۔ آنسو لڑھک کر تیزی کے ساتھ رخساروں پر پھسل رہے تھے، قدموں سے جیسے کوئی جان سلب کر رہا تھا۔ وہ آ کر اس کے سامنے، عین سامنے، پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا چہرہ بالکل پیچھے کر لیا تھا، ٹانگیں سمیٹ کر سینے سے لگا لی تھی۔ اس کے سارے وجود پر چیونٹیاں رینگنے لگی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی گردن پر تیز دھار چھرے کی نوک رکھی تو اس کی دبی دبی سی چیخ بہت بے ساختہ تھی۔ شور کرو گی تو گھاؤ گہرا بھی آ سکتا ہے۔ مجھے صرف بس چند بوندیں چاہیے تمہارے خون کی، اور بس، اس سے زیادہ کی چاہ نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کا واسطہ ہے، ایسے مت کرو، خدا کے لیے ایسے مت کرو۔ وہ ہذیانی انداز میں گردن دائیں سے بائیں ہلا رہی تھی، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ اسے بالوں سے جکڑ کر اس کی ہلتی گردن کو دبوچا تو وہ بے اختیار چیخی۔ پھر اس کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے چھرے کی نوک سے اس کی کومل گردن پر رکھ کر اسے ہلکا سا دبایا تو اس کی چیخوں سے سنسان پڑا ڈیرا لرز ہی تو اٹھا تھا۔ 1-2 بوندیں گردن سے لڑک کر اس کے سفید لباس کے گلے کو سرخ کرنے لگی۔ دفتن جوگی کا فون بجا تو وہ چونک کر پیچھے ہٹا۔
अमल की घुटी घुटी सी रोने की आवाज़ से कमरा गूंजने लगा था। रगों में खौफ की सनसनाहट से उसकी आवाज़ ही दब गई थी। वो उठ खड़ा हुआ। जी हाशिम सरकार। हाशिम हाशिम का नाम सुनते ही अमल ने बेयकीनी से चेहरा उठाकर उसे देखा। भीगी आंखों के आंसुओं के पार कोई मंजर सा उभरा था उसकी नज़रों के सामने। तुम नहीं जानती कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। हाशिम को उससे कोई मसला नहीं था। उसकी दुश्मनी तो वली से थी, लेकिन वो वली की दुखती रग थी। वो उसकी कमज़ोरी थी। वो उसी के ज़रिए से वली को तकलीफ़ देना चाहता था। इनकशाफात का एक पहाड़ उस पर टूटा तो उसके आसाब झुंझुना उठे। पैरों से चढ़ता खौफ उसके सारे जिस्म को जमाने लगा था। क्या? लेकिन अभी तो काम नहीं हुआ है सरकार। जोगी ने एक नज़र रुक कर उसे देखा। वो गर्दन पूरी उठाए उसे ही देख रही थी। जी सरकार, जैसा आपका हुक्म। उसने उसे बाजू से दबोच कर उठाया और अपने साथ बाहर घसीटने लगा। मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो, मेरे घर जाने दो मुझे। वो रोते हुए मुसलसल उससे यही इल्तजा कर रही थी, लेकिन वो सख्ती से उसका बाजू पकड़े उसे अपने साथ घसीटता जा रहा था। उसके नंगे पैरों में बहुत से बारीक पत्थर घुसे। हाथों की नाजुक कलाइयाँ मुसलसल रस्सी से रगड़ने के बाइस जख्मी होने लगी थी। गर्दन से बहती खून की पतली सी लकीर अपना निशान अब तक कायम किए हुए थी। वली बेचैनी से पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर उसे हेड आउट में बने हर कमरे में तलाश कर रहा था, लेकिन वो नहीं थी, कहीं नहीं थी। खुदाया वो क्या करे, या अल्लाह वो क्या करे। बीजान ने आंसुओं से भीगा चेहरा रब की बारगाह में झुकाया तो कई आंसू लुढ़क कर जाए नमाज में जज्ब हुए। सफ़ेद हवेली दम साधे खड़ी थी। ज़मान सफ़ेद वजूद लिए शल होते पैरों के साथ दाखिली दरवाजे के सामने टहल रहे थे। उनका दिल हर आन लरस जाता था। पिछले चारों तहखानों में से कहीं पर भी कोई सुराग नहीं मिला था। आखिरी हेड आउट के अंदर लड़कों के एक रेले के साथ घुसते उसके पैर खौफ से कांप रहे थे। एक जगह घुटनों के बल झुककर उसने अपना सांस बहाल किया, जो रुकता महसूस हो रहा था। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। हर जानिब से एक ही जवाब आ रहा था कि वो नहीं थी, उसे यहीं होना चाहिए था, इन्हीं कमरों में से किसी एक कमरे में। उसने एक बार फिर अंदर की जानिब दौड़ लगाई। सीढ़ियाँ तेज़ी से फलांगते वो खुद से शायद कुछ बुड़बुड़ा भी रहा था। शायद ये कि वो उसे ढूंढ लेगा, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। हाँ, ऐसा ही होगा। हर कमरे का दरवाज़ा खोल कर देखते उसकी उम्मीदें दम तोड़ने लगी थी। उसे लगा उसने अमल को खो दिया। उसने उसे खो दिया था। उसके हाथ से खून की बूंदें टपकने लगी। शायद उसका ज़ख्म खुल गया था। तकलीफ़ से रगों में टूटे कांच बिखरने लगे। कहीं पर भी नहीं है वली सर। वो कान में जमे आले में किसी अहलकार की आवाज़ गूंजी तो उसकी सुर्ख आंखों के सामने धुंध छाने लगी। सब धूल बनता जा रहा था। सब कुछ ढूंढो, वो यहीं कहीं होगी, उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए, उसने कांपती आवाज़ में कहा। अहलकार हर जानिब आगे पीछे दौड़कर उसी को तलाश कर रहे थे। उसने अपने कदमों का रुख ऊपर की जानिब मोड़ा, फिर तेज़ी से भागकर जीने अबूर किए। कंधे की तकलीफ के बाइस उसकी बिसारत बार बार धुंधला रही थी। उसने भागकर सब्ज़ाज़ार पार किया और स्याह पड़ती सुरंग की जानिब भागा। गांव के आखिरी सिरे पर लोगों की मौजूदगी ना होने के बराबर थी। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ जोगी कि उसे अभी के अभी उस सुरंग में ले जाकर कत्ल कर दो। हम उसे ज़िंदा रखने का रिस्क नहीं ले सकते। जैसा हुक्म सरकार। जोगी ने फ़ोन रखकर अमल को सुरंग की दीवार से लगाया। उसी पल एक जोरदार गरज हुई थी। आसमान से तड़ातड़ बारिश बरसने लगी। एक लर्जा खेज गड़गड़ाहट उभरी। लगता था आसमान सर पर आ गिरेगा। बारिशों में कत्ल की चाह का कातिल एक लम्हे को बेरहमी से मुस्कुराया था, फिर अपना तेज धार चमकता छुरा अजीब सी आवाज़ के साथ खोल से निकाला। मगरिब गहरी होती जा रही थी। सारा गांव नम सी सियाही में डूबने लगा था। सब कुछ अंधेर होता जा रहा था। सब कुछ। उसके तेज कदम तारीक सुरंग की जानिब थे। नहीं नहीं, खुदा के लिए नहीं। अमल ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। बाहर से अंदर की जानिब आता वली गोया उसकी आवाज़ पर साकित हुआ था। हाँ, ये अमल ही की आवाज़ थी। वो उस आवाज़ को पहचानता था। वो अंदर की जानिब भागा। जोगी ने तेज़ धार छुरा एक पल को पूरी कुव्वत से पीछे किया और फिर
अमल ने आंखें बंद कर ली। उसने सोच लिया था कि वो अब मरने वाली है। मौत यकीनी थी। मौत उसके सर पर खड़ी थी। अभी जोगी का हाथ उससे चंद ही इंच दूर था कि उसने गन फायर होने की आवाज़ सुनी। जोगी के हाथ से छुरा दूर जा गिरा था। अमल ने चौंक कर आंखें खोली। एक पल को सुरंग के दाखिली रास्ते की जानिब देखा। हाँ, वहाँ वही खड़ा था जिसे पहचानने के लिए उसे किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जोगी की दिल खराश चीख बेसाख्ता थी। गोली उसके बाजू पर लगी थी और वो एक हाथ से जख्मी बाजू को दबाता नीचे को झुका था। वली तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वो अमल की जानिब बढ़ने की बजाय जोगी पर झपटा था। उसने उसके झुके चेहरे पर पूरी कुव्वत से घुटना मारा। उसका सर बेख्तियार ऊपर को उठा था। उसने उसके सीने पर लात मारी तो वो पीछे की जानिब गिरता हुआ सुरंग की दीवार से जा लगा था। अमल सांस रोके बेयकीनी से उसे देख रही थी। वो किसी जनूनी इंसान की तरह आगे वाले को मार रहा था। हाथ कैसे लगाया बीबी को? वो उसका सर मुसलसल दीवार पे मार रहा था। जोगी ने भी मुड़कर उसके जबड़े पर मुक्का मारा था तो वो लम्हे भर को पीछे हटा। उसी वक्त असगर सुरंग के अंदर दाखिल हुआ। उसने आगे बढ़कर अमल के हाथों को रस्सियों से आज़ाद किया। बीबी को हाथ कैसे लगाया? कैसे लगाया तुमने उन्हें हाथ? वो एक ही बात दोहराता अब के उसे ज़मीन पर लिटाए उस पर बैठा उसके चेहरे पर मुक्के बरसा रहा था। जोगी जख्मी होकर होश खोने लगा था। बारिश उसी तेज़ी के साथ तड़ातड़ बरस रही थी। वली मर जाएगा वो। अमल चिल्लाई तो उसे जैसे होश आया था। असगर भी खामोशी से उसी को देख रहा था। उसने वली को नहीं रोका। अच्छा होता वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता। उसने उठकर उसे ज़ोरदार ठोकर मारी और फिर आस्तीन से होंठ का खून साफ करता अमल की जानिब मुड़ा। उसे यूं इस तरह जख्मी देखकर उसने तकलीफ से आंखें एक पल को बंद कर ली थी। फिर तेजी से आगे बढ़कर उसने अपनी जैकेट उतारी और उसके कंधों पर डाल दी। अमल की निगाह बेख्तियार उसके बाजू पर पड़ी। खून की लकीरें उसके पूरे हाथ पर फैली हुई थी। उसका जख्म खुल गया था और अब तकलीफ से उसके होंठ सफ़ेद पड़ने लगे थे। उसी पल बहुत से पुलिस एहलकारों की आवाज़ें आईं। वो शायद सुरंग की जानिब भी बढ़ रहे थे। वली, आगे नवाज आ रहा है सुरंग के उस पार। तुम जाओ बीबी को लेकर, मैं यहाँ पर ये सब मैं संभालता हूँ। क्विक, अभी रात नहीं हुई, बीबी को घर छोड़ दो। सब ठीक है, अंडर कंट्रोल्ड है। उसने अमल को साथ लिया और फिर तेज़ी के साथ सुरंग से बाहर निकला। बाहर नवाज की गाड़ी खड़ी थी। उसने अमल को पीछे बिठाया। नवाज गाड़ी से बाहर निकलकर सुरंग की जानिब बढ़ गया था। उसने फ्रंट सीट संभाली और फिर गाड़ी को तेज़ी से आगे बढ़ाया। पीछे एक नामालूम सा शोर उठा था, एक ऐसा शोर जो बहुत से इंसानों के जमा हो जाने पर उठा करता था। उसने निगाह उठाकर सुन सी बैठी अमल को शीशे में देखा और फिर सुकून का सांस लेता गाड़ी को तेज़ी से दौड़ाने लगा। एक अज़ियत ख़त्म हुई थी, एक सफ़र तमाम हुआ था। अपने कमरे में बेचैनी से टहलता हाशिम बार बार पसीने से तर होती पेशानी को छू रहा था। उसके सारे खाते खुल गए थे। डेरों की छानबीन इतनी अचानक और इतनी तेज़ी से हुई थी कि उसका बस न चलता था। सबकी गर्दनें ही कुचल कर रखते। अभी भी अहलकारों का एक सैलाब था जो उसके हेड आउट्स के बाहर खड़ा था। यकदम फ़ोन बजा तो उसने आस्तीन से पसीना साफ करते हुए कॉल रिसीव की। सरकार, वो लड़की, वली उसे निकाल ले गया है और जोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या बकवास है ये? वो चीखा था। चेहरा तैश से स्याह पड़ने लगा, जैसे किसी शैतान का स्याह पड़ जाता है और फिर धीरे धीरे उसका वजूद उसी गुस्से की हिद्दत से पिघल कर ख़त्म हो जाया करता है। उसका वजूद भी जैसे किसी आग में दहक रहा था। वो उसे निकाल ले गया, वो उसे बचा ले गया। वो हमेशा उससे एक हाथ आगे हुआ करता था, हमेशा उसे उससे मात खानी पड़ती थी। आखिर क्या था ये वली अहमद? कौन था ये वली अहमद? उसने तैश में आकर मोबाइल ज़ोर से दीवार पर दे मारा। उसके पुर्जे अलग अलग होकर यहाँ वहाँ बिखर गए थे, मगर हाशिम, उसे सुकून नसीब नहीं हो रहा था। एक बार फिर से उसे अपने हाथों पर कुछ महसूस हुआ था, कुछ गीला सा। उसने एक झटके से हाथ निगाहों के सामने किए और धक से रह गया। उन हाथों पर बेतहाशा खून लगा था। उसने जल्दी जल्दी खून आलूद हाथों को अपने लिबास से रगड़ा, लेकिन अगले ही लम्हे उसके हाथों पर खून का शाइबा तक ना था। उसने अपने सर के बाल नोच डाले। क्या वो पागल हो रहा था? उसका अलविजन बढ़ रहा था। शायद इसे ही कारमा कहा जाता है।
شاید اسے ہی اعمال کا پلٹ آنا کہا جاتا ہے۔ اور کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قاتل کی عمر کتنی طویل ہوا کرتی ہے؟ اتنی طویل کہ قابیل کو خدا نے قتل کرنے کی بجائے زندگی کی سزا سنائی تھی۔ ہاں، نمرہ احمد ٹھیک کہا کرتی تھی، ہر قابیل کا مرنا ضروری نہیں ہوتا، اسے بھی ابھی زندہ رہنا تھا ایک طویل عرصے تک۔ وہ اب واش روم کی جانب تیزی سے بھاگا تھا اور پھر سے اپنے ہاتھوں پر خون محسوس کر رہا تھا۔ اسے جلد از جلد اپنے ہاتھ پانی سے دھونے تھے، اسے خون صاف کرنا تھا۔ وہ خون صاف کرنے لگا، اور خون، وہ خون تھا جو اس کے ہاتھوں پر کئی سالوں سے تھا، کئی معصوم جانوں کا تھا۔ زوردار سی گڑ گڑاہٹ ابھری تو پیچھے بیٹھی عمل ایک پل کو لرز کر رہ گئی، دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ کب سے رکے آنسو آسمان سے گرتی بوچھاڑ کی مانند چہرے پر لڑکنے لگے تھے۔ ولی کو تکلیف ہونے لگی، زخمی ہوا ہاتھ گویا کٹنے لگا تھا، خون مسلسل بہہ رہا تھا، اوپر سے وہ رو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عمل بارش سے خوف زدہ تھی، آسمانی گڑ گڑاہٹ سے ڈرتی تھی، بچپن کا ٹراما اب تک اس کے ساتھ تھا۔ اس نے گاڑی ایک جانب کو روکی اور پھر سیٹ سے اتر کر پیچھے بیٹھی عمل کی جانب کا دروازہ کھولا۔ عمل نے ایک پل کو نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ولی نے اس سے نظریں چرائی تھیں، پتہ نہیں کیوں۔ وہ آگے بڑھ کر گاڑی کے پچھلے حصے میں رکھی اپنی سیاہ شال اٹھا کر لایا اور اسی خاموشی کے ساتھ اسے عمل کے گرد لپیٹنے لگا۔ عمل شہد رنگ آنکھیں اٹھائے اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ولی کے چہرے پر گرتی پانی کی بوندیں اس کے لباس میں جذب ہونے لگی، ماتھے پر بکھرے گیلے بال اور جھکی نسواری آنکھیں لیے وہ تیزی کے ساتھ اس کے گرد چادر لپیٹ رہا تھا۔ ایک دم آسمان گرجا تو عمل نے بے اختیار سہم کر اس کی شرٹ کو مٹھی میں بھینچا۔ وہ بے ساختہ رکا تھا، سانس تک رک گیا تھا اس کا، اور پہلی دفعہ نسواری نظروں نے بہت قریب سے چھوا تھا اس کی بھیگی آنکھوں کو۔ چند لمحوں کے لیے گویا پوری کائنات رک سی گئی، ساکن ہو گئی تھی۔ پھر اس نے آہستگی سے نظریں جھکا کر اس کا ہاتھ نرمی سے ہٹایا اور باہر نکل کر بھاگتا ہوا اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ عمل سن سی بیٹھی تھی، اس کی قربت اسے یوں ہی سن کر دیا کرتی تھی۔ ولی نے درد کرتے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا تو خون سے اس کا ہاتھ بھر گیا۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولی تھی، تکلیف اب حد سے بڑھنے لگی تھی۔ حویلی بس کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ عمل نے حویلی کو دیکھا تو جمے آنسو بہنے لگے۔ ایک بہت بڑی بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل اندر سے بند ہونے لگا تھا، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی، مگر اس کی آواز نہ نکلی۔ گھٹ گھٹ کر رونے کے علاوہ اس میں کسی چیز کی ہمت نہیں تھی۔ ولی نے گاڑی تیزی سے پورچ میں لا کر روکی تو کب سے دروازے پر جمے بختیار اور زمان دوڑتے ہوئے ان دونوں تک آئے۔ عمل سیاہ چادر سے ڈھکی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ بختیار نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا تو وہ روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ گھر والوں کو دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ چیخیں مار مار کر روئے۔ بارش میں بھیگتے زمان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا کر بھینچا تھا۔ خشک ہوا سانس جیسے بحال ہوا تھا ان کا۔ بی جان بھی دوڑتی ہوئی آ رہی تھی پیچھے سے۔ وہ بی جان کے گلے لگی تو زمان اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے صرف شیشہ نیچے کیا۔ باہر آؤ ولی، زخمی ہو تم، وہ کھڑکی میں کھڑے اس سے کہہ رہے تھے، ماتھے پر گہری فکر لیے، اس کے ادھڑے زخم کو پریشانی سے دیکھتے، مگر اندر بیٹھے ولی نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ کام ہے سردار بابا، میں آ جاؤں گا کچھ دنوں میں، آپ بس بی بی کا خیال رکھیں اور کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے کی غلطی مت کیجیے گا، چلتا ہوں اب۔ لیکن ولی، ان کی بات سنے بغیر اس نے گاڑی موڑ لی تھی۔ اب تکلیف سے لگتا تھا گویا اس کا ہاتھ ہی پھٹ جائے گا۔ اس نے تیزی سے گاڑی حویلی سے باہر نکالی تو ان کی چرچراہٹ سے بارش میں بھیگتے زمان کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ عمل جو بی جان کے گلے لگی رو رہی تھی، اس آواز پر پلٹی، وہ کار نکال کر لے گیا۔ اس نے تب تک گردن موڑے رکھی جب تک وہ چلا نہ گیا۔ زمان، اسے روکیں، زخمی ہے وہ۔ بی جان نے انہیں پیچھے سے آواز دے کر متوجہ کیا، لیکن زمان جانتے تھے کہ ولی نہیں رکے گا، اسی لیے وہ گہرا سانس لے کر ان کی جانب موڑ آئے۔ آ جائے گا کچھ دنوں تک وہ، چلو اندر بارش ہو رہی ہے بہت۔ عمل کو خود کے ساتھ لگایا اور پھر ایک بار دروازے کی جانب دیکھ کر اندر بڑھ گئے۔ انہیں ہر حال میں ولی احمد پر بھروسہ کرنا تھا۔
असगर ने जोगी को गिरेबान से पकड़कर उठाया और फिर उसे घसीटता हुआ सुरंग से बाहर की जानिब बढ़ने लगा। पुलिस एहलकार जो उसी सुरंग की जानिब आ रहे थे उसे देखकर रुक गए। उसने जोगी को एक झटके से पुलिस एहलकारों के कदमों में फेंका था। ये मुझे इस सुरंग में मिला है, हाशिम का आदमी है और काफ़ी अरसे से चर्स और दूसरी गैर कानूनी अद्वियात के कारोबार में मुलव्वस है। मैंने इसे बहुत दफ़ा कत्लगाहों के आसपास भी देखा है। जैसे एक मशहूर कहावत के तहत कहा जाता है ना कि कत्ल करने के बाद कातिल जाए वकुआ पर जाकर ज़रूर अपनी तस्कीन किया करते हैं। और हाँ, कई सालों से स्मगलिंग के लिए भी खासा मशहूर है इसका धंधा। हेड आउट के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको मेल कर दूंगा। और इसे एक ख़ास किस्म की बीमारी भी है। ज़मीन पर गिरा जोगी आंखें फाड़ फाड़ कर उसी को देख रहा था, उस ऊंचे लंबे से लड़के को कि जिसकी वर्जिशी बाजू आस्तीन से निकलते अपनी ताकत का पता दे रहे थे। उसने ज़हीन आंखें उस पर जमाई और लम्हे भर को मुस्कुराया। इसे इंसानी खून को सूंघने की बीमारी है। आप क्या इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं? इंस्पेक्शन टीम का बंदा उसकी ब्रीफिंग सर से लेकर पैर तक सुनने के बाद उसे देखकर बोला। असगर उसकी बात पर मुस्कुराया। अरे नहीं यार, मैं तो रेसलर हूँ जो रिंग में उतरकर लोगों की चमड़ियाँ उधेड़ा करता है। ठीक से पकड़ो इसे, भाग ना जाए कहीं। जेबों में हाथ डालकर आगे बढ़ते असगर की मुस्कुराती आंखें कच्चे रास्तों पर जमी थी। क्या कोई था उसके जितना कूल? मुस्कुराकर उसने नफ़ी में सर हिलाया और आगे ही आगे बढ़ता गया। जोगी अब पीछे से चिल्लाता हुआ उनसे अपना आप छुड़वाना चाह रहा था, मगर जिनका अंजाम आ पहुँचे उन्हें कोई कैसे बचा सकता है? नहीं बचा सकता। उसे भी उसके अंजाम ने आ लिया था। नवाज, मोहसिन, चलो हमारा काम हो गया है। दूर सब्जाजार पर खड़े किसी एहलकार से बात करते मोहसिन और नवाज को उसने आवाज़ दी तो वो सर हिलाकर उसकी जानिब बढ़ने लगे। बाहर अपनी जीप के साथ लगकर खड़े एएसपी अदील की जानिब मुड़कर उसने मुस्कुराते हुए शुक्रगुजारी के साथ सर झुकाया तो जवाबन उसने भी समझते हुए हाथ माथे तक ले जाकर सलाम किया था। मोहसिन और नवाज उस तक आए तो वो तीनों अपनी अपनी कार की जानिब बढ़े। वली सर कहाँ हैं? मोहसिन ने जेब से चाबी निकालते हुए कहा। हवेली गए होंगे। नहीं, उसकी नफ़ी पर दोनों बैक वक्त मुड़े थे। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो हवेली नहीं गया होगा। हाँ, नहीं गया होगा वो हवेली। आखिरी बात जैसे उसने अपने आप से कही थी। नवाज की पेशानी पर बल पड़े। आपको कैसे पता? असगर गाड़ी में बैठते बैठते रुक गया था। फिर बाहर निकलकर जैसे ही उसने वजह बताने के लिए लब खोले तो यकदम उसे नवाज का पिछला रूट सा रवैया याद आया। बेइख्तियार ही उसका मुंह बिगड़ गया, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और मैं उसे तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मज़े से कहकर गाड़ी में बैठा और तेज़ी से कार रिवर्स करता भगा ले गया। नवाज ने मोहसिन की जानिब देखा तो वो खामोशी से मुस्कुराहट दबाए अपने कार का दरवाज़ा खोल रहा था। वली सर ने भी पता नहीं किससे दोस्ती कर रखी है। जलकर उसने यही कहा था जिस पर मोहसिन का कहकहा बेसाख्ता था। वो अब तक मुंह में कुछ बुड़बुड़ाता, सुर्ख कान लिए गाड़ी में बैठ रहा था। फिर उसका इंतज़ार किए बगैर गाड़ी निकाल ले गया। पीछे खड़े मोहसिन ने एक पल को उसकी धूल उड़ाती कार को मुस्कुराते हुए जाते देखा और फिर मुड़कर हाशिम के हेड आउट की जानिब निगाह घुमाई। कैद मुबारक हो हाशिम हुसैन। और ये तो कुदरत ही जानती थी कि वो किस कैद की बात कर रहा था। उसकी दूर जाती गाड़ी अब फिर से कच्चे रास्तों की धूल उड़ा रही थी, लेकिन इस धूल में अब कहीं भी बेचैनी का शाइबा न था, क्योंकि एक तवील और थका देने वाली रात का इख्तिताम हो चुका था और अगली सुबह बहुत उम्मीद अफजा और खुशकुन थी।